इस तरह सीनियर पुलिस ऑफिसर्स दियां पोस्टिंग्स SSP तक दियां पोस्टिंग्स जिहड़ियां ने वो किहदे कहण ते हुंदियां रहियां जिहड़े बंदे खुद ड्रग्स दे नाल इनवॉल्वड ने प्रोकलेम्ड ऑफेंडर्स ने कानून तो दौड़े हुए भगौड़े उन्हां तो DGP साहब अखबार जिहड़ा अज एक्सपोजे छपिया हैगा डेली वर्ल्ड दे विच छपिया हैगा कि वो किस तरह उन्होंने तो और उन्होंने अपनी आवाज़ में छपया है अपनी आवाज़ का प्रूफ दिता गया उन्होंने S चट्टोपाध्याय का और दूसरे जोड़े प्रोकलेम्ड ऑफेंडर्स पकौड़े यानी कि स्टेट का DGP कानून तो दौड़े हुए भगौड़े हुए लोगों के नाल गल्लां कर रहा है और उन्होंने तो हुक्म ले रहा और कह रहा कि सर हाँ इदा ही होएगा और उन्होंने कहण दे उत्ते अफसर जिहड़े लगते रहे है और वो बंदे कौन ने जिहड़े भोले केस के इनवॉल्व ने जिहदे बारे बड़ा बहुत चर्चित केस है भोला केस उस केस के नाल संबंधित जिहड़े लोग ने वो DGP साहब नूं चट्टोपाध्याय नूं हुक्म दिंदे रहे ने कि फलाने बंदे नूं SSP लाओ फलाने नूं इत्थे लाओ फलाने नूं DSP लाओ उस बंदे दे कहण दे उत्ते एक केस जिहड़ा है रजिस्टर किया गया सी विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ और जिहड़े उन्होंने पोलीटिकल मास्टर्स ने उन्होंने इन्होंने लवाया ही इस कमरे वास्ते ही तो सारे सामने आ चुकी है गल तो इस केस की जी पोलीटिकल वेंडेटा की गल है वो बिल्कुल अज जे कोई किसी को कोई शक सी तो जो अज अखबारों में छपया है वो शक दूर हो जानी चाहिए है कि किस तरह स्टेट का पुलिस का मुखी जिन्हें कि देश जिन्हें कि सूबे के कानून अमन कानून और लोगों के हकों की हिफाजत करनी होंगी है वो खुद कानून नूं तोड़न वालियां दे गुनाहगारां दे क्रिमिनल्स तो ऑर्डर लैंदा रहा कि किहदे खिलाफ केस करना किहनूं SSP लाना किहनूं IG लाना और जिहड़े बंदियां तो लैंदा रहा उन्हां दा अपना जिहड़ा रिकॉर्ड है वो है और कचहरियां दे विच रिकॉर्ड है कि वो बंदे बहुत चर्चित जिहड़े ड्रग केसेस बड़े और किस तरह ये पुलिस ऑफिसर्स नूं यूज करते रहे ने पुलिस ऑफिशल्स नूं टू एक्ट एज ड्रग पैडलर्स जिहड़े उन्हां दे राही ड्रग विकांदे रहे ने इहदा सारा ही सबूत अज अखबारां दे विच छपिया जिहड़ा कि तुसीं पढ़िया होएगा तो ये केस जिहड़ा हैगा ये उसे कड़ी का हिस्सा है पोलीटिकल वेंडेटा है और इस नूं असीं हर पद्धर दे उत्ते लड़ांगे और दूसरा असीं जिहड़ा हैगा ये सारी गल दे उत्ते जिहड़ी अज अखबारां छपी है कि DGP किस तरह फंक्शन करता रहा किस तरह उच्चे पुलिस अधिकारी क्रिमिनल्स के कहण दे उत्ते लगते रहे है इस गल दे उत्ते असीं जुडिशल इनकुआयरी की मंग कर रहे हैं। एक तो मैं तुहाडे नाल गल करनी सी अज ये मैं सवाल थोड़े तो बाद ले लाँगा दूसरा मैं थोड़ा एक जानकारी देनी सी कि जिहड़ा दविंदरपाल सिंह भुल्लर होना का केस है वो बारे जिहदे बारे कि कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल तो डर के भगवंत मान सहमे हुए बैठे है आवाज़ तक नहीं कढ़ रहे उस केस दे विच श्रोमणी अकाली दल पहला भी सर प्रकाश सिंह बादल होना की अगवाई दे विच राष्ट्रपति दे तक प्रधानमंत्री दे तक उस केस नूं पोलीटिकली भी उठाता रहा और लीगली भी उठाता रहा फाइल्स के उत्ते भी असीं ये गल्लां उन्होंने कहते रहे कि इन्होंने रिहा करता जाए क्योंकि इन्होंने असीं तो उस वेले प्ली लैंदे सीगे उस वेले जो सज़ा थोड़ी रहिंदी सी उन्हां दी जो साडियां सरकारां सीगियां कि असीं उस वेले प्ली लैंदे सी कि उन्हां दी सेहत नहीं अलाउ करदी प्लस उन्हां दा परिवार जिहड़ा है वो इस गल दा पूरा इस तरह का उन्होंने पुराना रिकॉर्ड भी और उन्होंने इंश्योरेंस भी जोड़े है ना कि लॉ अबाइडिंग मतलब उन्होंने अमन और भाईचारक साझ दे हक जो बंदे ने सरबत का भला मनने वाले बंदे ने धार्मिक जज्बात के जो किया सीगा वो एक अलग गल सी लेकिन उस वेले गल जी सी उस तो हुण गल अगे चले गई कि वो अपनी सज़ा भी पूरी कर बैठे और उन्होंने सेहत जी है मैडिकल रिपोर्ट्स ने कि उन्होंने सेहत ठीक नहीं है बिल्कुल और उन्होंने मनुखी आधार के उत्ते भी रिहा किया जाना बनता है क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी फाइलें क्लीयर करतियां केजरीवाल साहब के दस्तखतां की उड़ीक हो रही है कि जस्टिस हो सके और केजरीवाल साहब ने दस्तखत तो जोड़े नहीं करने लेकिन ये उत्ते पंजाब की पार्टी भी पूरी तरह डांटिया होया कोई बोले ना कोई भगवंत मान का अखर तक नहीं आया अजे तक भुल्लर केस के उत्ते और तुसीं जाके किसी को पुछ लो उन्होंने कि उन्होंने स्टैंड की इस गल के उत्ते और श्रोमणी अकाली दल का एक वफद डेलीगेशन राष्ट्रपति साहब तो असीं टाइम मंगया है तो जो ही सानू टाइम मिलता कल मिल जाए परसों मिल जाए जब मिल जाएगा श्रोमणी अकाली दल का एक वफद जिहड़ा है डेलीगेशन वो राष्ट्रपति जी को मिलेगा ये उत्ते और साडी दिल्ली की जी टीम है वो लैफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में भी ये गल कह रही है कि तुसीं अपने मुख्यमंत्री को कहो कि कोई अकल की दुआ खावे और जिहड़ा केस है जिहड़ा कि कानूनी तौर के उत्ते भी उन्हों की रिहाई होनी बनती है
ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਲੌਫੁਲ ਕਸਟਡੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਅਫਸਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਸਿਊ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਿੱਧੀ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਰਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਨੰਬਰ 1 ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ, 2 ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਓ, 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅੜਚਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅੜਚਨ ਤਾਂ ਅੜਚਨ ਤਾਂ ਜੀ 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 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਤੋਹਮਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਤੋਹਮਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ ਕੋਲ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਾਈਲ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਵੇਟਿੰਗ ਹਿਸ ਸਿਗਨੇਚਰਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਕਿਆ ਰਹਿਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਈਟਸ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਦਾਲਤ, ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਤਲਬ? ਸੌਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਲੀਗਲ ਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਫੋਲੋ ਅਪ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏंगे ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏंगे, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏंगे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੈਟਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਦਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਈਟ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਨੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ। 3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਹੈਂਡ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦਾ, 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਟ ਦੈਮ ਕਮ। ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ? ਉਹ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ,
ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਭੈਣ ਸਾਹਿਬ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੱਲ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਸ਼ਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ED ਦੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ, ਪਰ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ DGP ਲਾਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਓ ਜਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪਟੇ ਲਵਾਉਂਗਾ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਔਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਰੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਰਿਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਰਹੇ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆਹ DGP ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਟੇ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਜ਼ਨਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦੈਟ, ਹੈਜ਼ ਨੈਵਰ ਬਿਲੀਵਡ ਇਨ ਦੈਟ। ਔਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇਹ 2 ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਆਹ 2 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਫ ਹੈਂਡ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਫੇਥ ਇਨ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਰਟ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਸਟਿਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਡੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਜਿਹਦਾ DGP ਨੌਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਤੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ
ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਡੀਜੀਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਿਨਾਇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਥਿਕ ਸਕਿਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚਮੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਚੱਲ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ BK ਭਾਵਰਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਰੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਛਪੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ECI ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ECI ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, the entire administration including the police force is at the disposal of the Chief Election Commission of India। तो मैं समझदा कि इलेक्शन कमीशन ਨੂੰ डायरेक्शन देनी चाहिए है DGP ਨੂੰ to take action on this issue। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ effectively governance of the state is in the hands of election commission, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਾਹ ਪੜਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ।